اندھیرے میں جنم لینے والی جسم و جان کو سحر زدہ کرتی ہولناک کہانی۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے قصبے کی گلیاں بازار سر شامی سنسان ہونا شروع ہو جاتے تھے، اور اب تو شام کا اندھیرا رات کی سیاہی میں بدلتا جا رہا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، جمیلہ کی بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اکیڈمی کے تقریباً سارے طالب علم گھروں کو جا چکے تھے۔ اس وقت تک جمیلہ کا بھائی رحیل اسے لینے کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا، مگر آج اس نے فون پر میسج بھیج دیا تھا کہ بائیک خراب ہے، اس لیے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ جمیلہ کی ساری کلاس فیلو بھی چلی گئی تھی، صرف سمینہ اس کی خاطر رک گئی تھی۔ مگر جب وقت زیادہ ہونے لگا تو اس نے جمیلہ کو مشورہ دیا، آؤ ہم پیدل ہی گھر کی طرف چلتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہارا بھائی راستے میں ہی مل جائے۔ سمینہ اکیلی ہی اکیڈمی آیا جایا کرتی تھی، مگر جمیلہ بھائی کے بغیر گھر سے نکلتی نہیں تھی۔ سمینہ کی بات سن کر وہ تھوڑا ہچکچائی، پھر راضی ہو گئی، کیونکہ اس طرح خالی اکیڈمی میں انتظار کرنا بھی اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ جمیلہ نے کئی بار رحیل کو کال کی، مگر ہر بار یہی جواب ملتا کہ فکر نہ کرو، ابھی پہنچ رہا ہوں۔ آخر اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے وہ سمینہ سے بولی، تمہارا مشورہ مناسب ہے، آؤ چلو گھر۔ دونوں جب باہر نکلی تو اندھیرا پوری طرح اتر چکا تھا۔ کہیں کہیں جلتی ہوئی لائٹس اندھیرے کو دور کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی۔ دونوں سہمے ہوئے انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ یہ کوئی اتنا بڑا شہر تو تھا نہیں کہ بندہ ہی کھو جائے، یہ تو ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں فاصلے بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ چند ہی گلیاں گزرنے کے بعد سمینہ کا گھر آ گیا، مگر راستے میں رحیل کہیں نہ ملا۔ سمینہ نے جمیلہ کو اپنے گھر روکنے کی کوشش کی، مگر وہ بولی، اب میں گھر ہی جاؤں گی، ماں راہ تک رہی ہوگی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بھائی رحیل کو میسج کر دیا کہ میں گھر پہنچ رہی ہوں، تم بھی سیدھے گھر ہی آ جاؤ۔ اس کے بعد اس نے سمینہ کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی، جو چند ہی گلیاں دور رہ گیا تھا۔ بیچ میں ایک مین روڈ تھی جہاں ٹریفک چلتی رہتی تھی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد وہ ٹھٹک گئی، اس کے چلتے قدم سست پڑنے لگے۔ ایک گلی کے سرے پر ایک برقع پوش عورت کھڑی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جمیلہ کو اس کا قد عام عورتوں کی نسبت کچھ طویل لگا، مگر پھر سوچ کر رہ گئی کہ کچھ خواتین طویل قد کی بھی تو ہوتی ہیں۔ وہ عورت بے حسبہ حرکت کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ منہ پر نقاب تھا جس میں سے آنکھیں جھانک رہی تھی، جن میں عجیب سی سفیدی تھی۔ اس کے یوں گورنے سے جمیلہ کچھ گڑبڑا سی گئی، مگر ایک طرف ہو کر آگے گزر گئی۔ تھوڑا آگے جا کر یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ کر دیکھا تو دل دک سے رہ گیا، وہی برقع پوش اس کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ اس کی چال بھی عجیب سی تھی۔ دیکھتے ہی جمیلہ کے قدم تیز تیز اٹھنے لگے، اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ پیچھا کرنے والی عورت کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی۔ پہلے تو جمیلہ کے دل میں خیال ابھرا، شاید کوئی راہ گیر عورت ہے اور اس کی طرح اندھیرے سے خوفزدہ ہو کر کوئی سہارا ڈھونڈ رہی ہے، مگر کچھ دور جانے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ عورت اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ جمیلہ کا سانس تیز چل رہا تھا، اسے رونا آ رہا تھا، مگر اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ سامنے ہی مین روڈ کی روشنیاں نظر آنا شروع ہو گئی۔ وہ بھاگ کر سڑک پر پہنچ جانا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی برقع پوش عورت تیز تیز چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جمیلہ نے محسوس کیا کہ اس کی گرفت انتہائی سخت اور تکلیف دہ تھی۔ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے مڑی اور بنا کچھ سوچے سمجھے کتابوں والا بیگ گھما کر برقع پوش کے منہ پر مار دیا۔ غیر متوقع حملے سے بچ نہ سکی اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ گرفت سے نکلتے ہی جمیلہ مڑ کر سڑک کی طرف بھاگی تو اس سے اپنے پیچھے ایک غیر انسانی سرسراتی ہوئی سرگوشی نما آواز سنائی دی، رک جاؤ، تم اس سے بچ نہیں سکتی۔ سنی ان سنی کرتے ہوئے جمیلہ بھاگ کر سڑک پر پہنچی تو اچانک ایک تیز رفتار موٹر سائیکل سیدھی اس کے قریب آ کر رکی۔ جمیلہ اس سے ٹکرانے سے بال بال بچی۔ موٹر سائیکل پر بیٹھے نوجوان نے لپک کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ جمیلہ نے بکھلا کر دیکھا تو موٹر سائیکل پر اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اس سے پہلے کہ اس کی اس حالت کے متعلق بھائی کچھ پوچھتا، وہ لپک کر موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی، بولی جلدی چلو۔ رحیل نے فوراً ہی بائک آگے بڑھا دی۔
जमीला ने मुड़कर पीछे देखा तो वो हैरान रह गई। सारी गली सुनसान पड़ी थी। वो बुर्का पोश औरत कहीं गायब हो चुकी थी। वो सुनसान तवील गली में कहीं वापस जाती भी दिखाई ना दी थी। जमीला सोचती रह गई कि वो औरत इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई। वापस पहुंचे तो माँ परेशान बैठी थी। वकील को तो इसकी लापरवाही पर खूब डांट पड़ी, मगर साथ ही जमीला को भी सख्त सुनना पड़ गई। जमीला के बाबा रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क गए हुए थे। घर में दोनों बहन भाई अपनी माँ के साथ तनहा रहते थे। कभी कभार कोई रिश्तेदार मिलने आ जाता, वरना दिन यूं ही गुजर जाता। जमीला ने अपनी माँ और भाई दोनों को इस बुर्का पोश औरत के हमले के मुतालिक कुछ ना बताया। इससे खदशा था कि कहीं इस बात को बुनियाद बनाकर इसका एकेडमी जाना बंद ना कर दिया जाए। अपनी तालीम का खर्च नहीं चाहती थी। खुद भी वो दूसरी सुबह तक ये वाकया भूल गई और दोबारा अपने रोजमर्रा के काम काज में मसरूफ हो गई। अगर किसी वक्त ये वाकया याद आ जाता तो इसे अपनी बुकलाहट समझकर नजरअंदाज कर दिया। दिन गुजर गए और वो इस बात को तकरीबन भूल चुकी थी। एक रोज जब कॉलेज से छुट्टी थी, माँ किचन में काम कर रही थी और भाई अपने कमरे में लेटा हुआ था। सारा दिन घर के काम काज और अपनी पढ़ाई से थक कर जमीला हवाखोरी के लिए छत पर चली गई। और रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। छत पर एक कमरा बना हुआ था जो फालतू सामान रखने के काम आता था। जमीला ने वहाँ कोने में कुछ जगह साफ करके अपने लिए मेज कुर्सी लगाई थी, जहाँ बैठकर वो कभी कभार दिन या रात में अपनी पढ़ाई किया करती थी। आज भी छत पर टहलती हुई वो इस कमरे की तरफ चली आई। पता नहीं इसके जी में क्या समाई। कमरे का दरवाजा खोल दिया और अंदर बल्ब जलाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और आंखें मूंदकर सर को कुर्सी की पुष्ट से टिका दिया। कुछ देर बाद इसे कुछ आहट सुनाई दी और यूं महसूस हुआ जैसे कोई कमरे के दरवाजे में खड़ा हो। इसने समझा कि माँ इसको देखने छत पर आई है, मगर जब चंद लम्हे कोई आवाज ना आई तो चौंककर आंखें खोल दी। दरवाजे की तरफ देखते ही इसकी जान निकल गई। ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। इसे यूं लगा जैसे किसी ने इसकी रूह निचोड़ ली हो। खुले दरवाजे में वही बुर्का पोश औरत खड़ी थी जिसने उस पर गली में हमला किया था। जमीला इसे फौरन पहचान गई। खौफ के मारे खून इसकी रगों में जमने लगा। वो औरत दरवाजे में खड़ी खून ख्वार नजरों से इसकी तरफ घूर रही थी। जमीला ने चीखना चाहा, मगर चीख इसके गले में फंसकर रह गई। फिर ना जाने कहां से इसके जिस्म में इतनी हिम्मत आ गई कि वो एक झटके से अपनी कुर्सी से उठी और बाहर की तरफ लपकी। इसने बुर्का पोश को एक जोरदार धक्का मारा और कमरे से बाहर भागी। बुर्का पोश शायद इसके हमले के लिए तैयार न थी। वो एक तरफ जा गिरी और जमीला नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ लपकी। बुर्का पोश छलावे की मंद अपनी जगह से उछली और इसने एक दो जस्त में ही जमीला को जा लिया। जमीला अभी सीढ़ियों तक पहुंची ही थी कि बुर्का पोश ने अपने एक हाथ से जमीला को दबोचा और दूसरा हाथ सख्ती से इसके मुंह पर रख दिया। इसे घसीटते हुए कमरे के अंदर वापस ले गई। जमीला इसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रही थी, मगर बुर्का पोश औरत की गिरफ्त हैरत अंगेज तौर पर इतनी सख्त थी कि जमीला को हिलने का मौका भी नहीं मिल रहा था। इसे हैरत थी कि एक औरत इतनी ताकतवर भी हो सकती है। इसकी गिरफ्त मर्दों की तरह सख्त है। कमरे में आकर इस बुर्का पोश ने अपने पीछे पांव की एड़ी की मदद से दरवाजा बंद करने के बाद झटके से जमीला को एक तरफ फेंक दिया। पहले कि जमीला चीखती या कोई आवाज निकालती, बुर्का पोश ने अपने हाथ को एक झटका दिया और एक लंबा सा शिकारी खंजर इसके हाथों में चमकने लगा। खंजर देखते जमीला की रूह फना हो गई। बुर्का पोश आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ी। जमीला खौफ के मारे अपने आप में सिमटती जा रही थी। इसकी आंखों में रहम की दरख्वास्त थी। होंठ थरथरा रहे थे, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। बुर्का पोश ने करीब आकर एक झटके से जमीला के सर को ऊपर उठाया। इसकी गर्दन को अपने चौड़े हाथों में यूं दबोचा जैसे कोई मुर्गी हो। इसके सर को झटका दिया और इसके लंबे रेशमी बालों को अपनी मुट्ठी में ले लिया। जमीला का सर पीछे को खिंच गया और इसके मुंह से एक सस्कारी सी निकल गई। बुर्का पोश ने खंजर का तेज फल जमीला की शाह रख पर रख दिया। जमीला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिलक रही थी, इसके सामने हाथ जोड़ रही थी, मगर बुर्का पोश पर तो जैसे एक जुनून सवार था। इसने झटका देकर जमीला का सर एक तरफ घुमाया और
پھر تیزی سے کھنجر کے ایک ہی وار میں اس کے ریشمی چمکدار بال کاٹ دیے۔ جمیلہ ایک جھٹکے سے ایک طرف جا گری۔ برقع پوش نے کٹے ہوئے بال فرش پر پھینک دیے۔ جمیلہ بار بار اپنی گردن پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی گردن کٹنے سے بچ گئی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور پھر وہ اپنی ساری ہمت جمع کرتے ہوئے اٹھ کر باہر بھاگی، مگر برقع پوش نے اسے ایک بار پھر دروازے میں ہی دبوچ لیا اور اسے نیچے گراتے ہوئے اپنے گھٹنے کے نیچے دبا لیا۔ پہلے کہ جمیلہ مزاحمت کرتی، برقع پوش نے اپنے کھنجر کی نوک کی مدد سے اس کا لباس تار تار کرنا شروع کر دیا۔ سختی کا احساس ہوتے ہی جمیلہ بری طرح مچلنے لگی۔ اپنی عزت کے تحفظ کے احساس نے اس کے جسم میں نئی طاقت بھر دی تھی۔ زمین پر گری ہوئی جمیلہ نے اپنی مدد کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے تو اچانک جمیلہ کے ہاتھ میں فرش پر گرا ہوا پیتل کا ایک پرانا سا گلدان آ گیا جو اپنی چمک کھو جانے کی وجہ سے اس اسٹور میں پھینک دیا گیا تھا۔ آج وہی جمیلہ کی مدد کو آیا۔ گلدان کو اپنے ہاتھ میں تھماتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے اپنے جسم کو موڑا اور انتہائی تیزی سے برقع پوش کے سر پر وار کر دیا۔ وہ گلدان سیدھا اس کے سر کے پچھلے حصے سے ٹکرایا۔ ٹک کی آواز ابھری اور برقع پوش کوئی آواز نکالے بغیر ایک طرف ڈھیر ہو گئی۔ برقع پوش کے بوجھ سے آزاد ہوتے ہی جمیلہ اٹھی اور بجلی سی تیزی سے بھاگتی ہوئی چھت پر آئی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ آخری سیڑھی سے وہ تقریباً پھسل کر نیچے گری۔ اس کے گرنے کی آواز سن کر ماں اور رحیل دونوں باہر نکل آئے۔ باہر صحن میں جمیلہ گری پڑی تھی۔ اس کے بال کٹے ہوئے تھے اور لباس کچھ اس طرح تار تار تھا کہ پورا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ ماں نے لپک کر اسے سنبھالا اور رحیل نے کمرے کے اندر سے ایک چادر لا کر اس کے جسم کو ڈھانپ دیا۔ ماں گھبرائی ہوئی لہجے میں بولی، کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ سب کچھ؟ جمیلہ نے لرزتے ہاتھوں سے چھت کی طرف اشارہ کر دیا۔ رحیل اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ماں بھی اس کے پیچھے تھی۔ چھت بالکل خالی پڑی تھی۔ مکان قصبے کے آخری سرے پر تھا، اس لیے مکان کے پیچھے کھلے کھیت تھے۔ چھت پر چاروں طرف چھوٹی چھوٹی چار دیواری بنی ہوئی تھی۔ رحیل نے ہر طرف جائزہ لیا، پیچھے کھیتوں کی طرف بھی جھانکا اور پھر سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی اثنا میں جمیلہ بھی اپنے جسم پر چادر لپیٹے لرزتی کانپتی اوپر آ گئی، مگر اس نے سیڑھیوں سے اوپر پاؤں نہیں دھرا۔ اس سے ابھی تک بولنا مشکل تھا۔ اس کی آہٹ سن کر ماں اور رحیل دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو جمیلہ نے لرزتے ہاتھوں سے اسٹور روم کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر رحیل محتاط قدموں سے اسٹور کی طرف بڑھنے لگا۔ ماں جمیلہ کو سنبھالنے لگی۔ رحیل چھت پر پڑی ٹوٹی ہوئی چار پائی کا ایک ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لیے اور اسے تولتے ہوئے آگے بڑھا۔ کے اندر روشن بلب کی ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ دروازہ اسی طرح کھلا پڑا تھا جیسے جمیلہ چھوڑ کر گئی تھی۔ رحیل نے محتاط انداز میں کمرے کے اندر جھانکا اور پھر وہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ کمرے سے نکلا اور بولا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا؟ اس کی بات سنتے ہی جمیلہ بکلا کر کمرے کی طرف لپکی۔ ماں بھی اس کے پیچھے تھی۔ کمرہ خالی پڑا تھا۔ ایک طرف جمیلہ کے کٹے ہوئے بال گرے ہوئے تھے، دروازے کے پاس اس کے لباس کی کچھ دجیاں بھی پڑی ہوئی تھی۔ پیتل کا گلدان بھی ایک طرف گرا ہوا تھا، مگر برقع پوش کہیں نہ تھی۔ جمیلہ کا جسم ایک دم لہرایا اور وہ بے ہوش ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ ماں اور رحیل نے اسے تھام لیا اور اٹھا کر نیچے لے آئے۔ رحیل نے فوراً اپنے ماموں کو فون کیا جو تھوڑی ہی دور دوسرے محلے میں رہتے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر فوراً ان کے گھر پہنچ گئے۔ اس وقت تک جمیلہ کو بھی ہوش آ چکا تھا اور وہ کچھ کہنے سننے کے قابل ہو چکی تھی۔ ماموں کے آنے کے بعد جمیلہ نے جب ساری بات بتائی تو سب حیران رہ گئے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ برقع پوش کون ہے اور اس کا کیا مقصد تھا۔ ماموں نے سب کے مشورے سے پولیس کو فون کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب پولیس وین آئی تو پورے محلے میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ پولیس نے چھت کا معائنہ کیا، جمیلہ کا بیان لیا اور رسمی تسلیاں دینے کے بعد واپس روانہ ہو گئے۔ جاتے ہی سارے محلے والے ان کے گھر جمع ہو گئے۔ تسلی دینے والے کم تھے، مشورہ دینے والے زیادہ تھے۔
पड़ोस में रहने वाली मासी बरकते बोली, मैं तो कहूँ ये जरूर किसी जिन भूत या चुड़ैल डैन का काम है, वरना किसी इंसान को बाल काटने का क्या फायदा। एक और खतून हाथ मलते हुए बोली, ठीक कहती हो मासी, मैंने इस तरह के एक दो वाकयात के मुतालिक पहले भी सुना है। पार वाले मोहल्ले में रहने वाली मेरी बहन के पड़ोस में भी बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया हो चुका है। ये जरूर किसी डाइन का काम है। ऐसी बातों ने जमीला और इसकी माँ के दिल को दहलाकर रख दिया। मोहल्ले वाले जो तसल्ली देने आए थे, इनको मजीद दहशत में मुब्तला करके चले गए। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि फिर तो हर रोज पास पड़ोस के गांव से ऐसे ही वाकयात की अतलात आने लगी। चंद रोज के बाद किसी न किसी लड़की या औरत पर हमला होता, इसके बाल काट दिए जाते और लिबास तार तार कर दिया जाता, मगर हमला आवर का कहीं सुराग ना मिलता। वो छलावे की तरह कहीं से नमूदार होता और छत पर तनहा लड़की या औरत पर हमला करता, अपना काम करता और गायब हो जाता। जो भी खवातीन इसका निशाना बनी, सब ने बताया कि हमला आवर बुरखे में मलबूस होता है और इसके हाथ में शिकारी खंजर होता है। सारे गांव में खौफो हर्ष फैल गया। लोग सरशामी घरों में बंद हो जाते। नौजवान औरतों का बाहर निकलना और तन्हा छत पर जाना मुहाल हो गया। वो छलावा ना जाने कहां से नमूदार होता और अपने शिकार को निशाना बनाकर ना जाने कहां गुम हो जाता। ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि ये कोई चुड़ैल या डायन है, नौजवान औरतों और लड़कियों पर हमला कर रही है। इसलिए तवीज दागे करने वालों का काम भी खूब चमक उठा। पुलिस अपनी रवायती डगर पर चल रही थी, इसलिए इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने अपनी बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए इन्हें दूसरे गांव में मौजूद अपने रिश्तेदारों के घर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। इस अमल से गांव में खौफो हर्ष ज्यादा फैल गया। बिल आखिर बात पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची, मगर कोई नतीजा ना निकला। जब ट्रेन इस छोटे से रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर रुकी तो रात काफी बीत चुकी थी। मैं अपना छोटा सा बैग संभालता हुआ ट्रेन से नीचे उतर आया। मैंने आसपास नजर दौड़ाई तो मालूम हुआ कि मैं इस स्टेशन पर उतरने वाला वाहद मुसाफिर था। टिकट चेकर तो बहुत दूर की बात थी, कहीं कोई कुल्ली भी नजर नहीं आ रहा था। चंद ही लम्हों बाद ट्रेन ने विसल बजाई और अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गई। मैंने भी अपना बैग संभाला और स्टेशन से बाहर आ गया। मुझे उम्मीद थी कि स्टेशन से बाहर कोई तांगा या रिक्शा वगैरह मिल जाएगा, मगर यहाँ तो हर तरफ उल्लू बोल रहे थे, बल्कि शायद वो भी नहीं बोल रहे थे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। छोटी सी पक्की सड़क दूर तक जा रही थी। मेरा अंदाजा था कि ये सड़क मुझे कस्बे तक पहुंचा देगी। मैंने अपना बैग कंधे पर लटकाया और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। रेलवे स्टेशन के आसपास खेत ही खेत थे। ये सड़क भी खेतों के बीच से गुजर रही थी। मैं मुख्तात अंदाज में आगे बढ़ रहा था। मेरा यहाँ आने का एक खास मकसद था। आने से पहले मुझे खबर मिल चुकी थी कि इस कस्बे में एक बुरखा पोश डायन की अफवाह गर्दिश कर रही है, जो नौजवान औरतों के बाल और कपड़े काट देती है। इसलिए मुझे चौकन्ना रहने का मशवरा मिला था। ये बात ठीक थी कि ये सब वारदातें सिर्फ औरतों के साथ ही होती थी, मगर मेरा ख्याल था कि अगर ये किसी जराइम पेशा गिरोह या किसी मुजरम का काम है तो वो कोई भी हरकत कर सकते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद सड़क मगरब की तरफ घूम गई। अब सड़क के दोनों तरफ दरख्त नजर आ रहे थे, जिनमें अक्सरियत शीशम और कीकर के दरख्तों की थी। इन दरख्तों के बीच लंबे लंबे पत्तों वाले पौधे सर उठाए खड़े थे, जिनकी वजह से सड़क किसी सुरंग का मंजर पेश करने लगी थी। मैं इस मुकाम से जल्द गुजर जाना चाहता था। दूर कहीं कहीं टिमटिमाती रोशनियां कस्बे के वजूद का पता दे रही थी। अचानक मेरी छठी हिस्स ने मुझे किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी से खबरदार किया। मेरे उठते कदम सुस्त पड़ने लगे। कान इर्द गिर्द से उठने वाली आवाजों पर पूरी तरह मरकूज थे। मुझे अपने अकब में हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। अब मुझे किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां मैं अपना ताक़ब करने वाले की खबर ले सकूं। थोड़ा आगे जाकर सड़क ने हल्का सा बल खाया। वहां पौधों की एक घनी झाड़ी थी।
वहाँ मुड़ते ही मैंने एक जस्त लगाई और झाड़ी के पहलू में आगे शीशम के एक बड़े से दरख्त के तने के पीछे दबक गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक लंबा चौड़ा शख्स मुंह पर कपड़ा लपेटे और हाथ में एक लाठी पकड़े दबे पांव आता नजर आया। वो आसपास यूं देख रहा था जैसे मुझे तलाश कर रहा हो। यकीनन इससे तशवीश थी कि मैं अचानक कहाँ गायब हो गया हूँ। जो ही वो मेरी सद में आया, मैंने एक लंबी जस्त लगाई और इसे घसीटता हुआ दूर तक ले गया। वो भी एक ताकतवर शख्स था। मेरे वार को सह गया मगर लाठी इसके हाथ से निकल गई। इसने मुड़कर उल्टे हाथ की एक ज़रब मेरे चेहरे पर लगाने की कोशिश की। मैंने झुकाई देकर इसका वार खाली जाने दिया।